Morning everyone. Learning gives us creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes us great. Good morning everyone. Welcome to Manusham 2K24. It's with great respect and reverence that we gather here today to honor the memory of an extraordinary leader, Sri K. Neelakantan sir, whose vision and tireless effort have left an incredible mark on all our lives. We are here not just to mourn the loss, but to celebrate the life and legacy of a person who was much more than a founder or a chairman. Sri K. Neelakantan sir was a mentor, a visionary, and a beacon of inspiration for all of us. On behalf of Kaumudi Gramina Netralaya and Anvita Center for Human Integration, Education, Vision and Empowerment, I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining us today. Your presence here today is a testament to the profound impact of Sri K. Neelakantan sir has on countless lives. Thank you. Anvita Center for Human Integration, Education, Vision and Empowermentum കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയം ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാനുഷ്യം 2K24 ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Manusham is an annual program by Achieve Trust honoring Sri K. Neelakantan, founder chairman of Kaumudi Gramina Netralaya. Manusham launched on November 26, 2023. It features a memorial oration. Last year, Dr. N. Jayashankar spoke on ethics and inflexible code versus situational appropriateness. This program aims to impact knowledge that benefits society. We believe that by sharing valuable insights and experience, we can inspire positive change and promote a better world for all. Today, we gather to pay tribute to Sri K. Neelakantan sir, celebrating his birth anniversary through this event. We honor his legacy and memory, continuing his vision through the Manusham program. Anvita is a transformative initiative focused on personal, socio-culture and informational growth. It emphasizes interdependence, harmony and among individuals and with nature. Anvita has established 2 public charitable trusts, Access and Achieve. Anvita Center for Cultural, Educational and Social Service. Achieve, Anvita Center for Human Integration, Education, Vision and Empowerment. Through Achieve, Anvita provides integrated healthcare services including Anvita Eye Care India, Ophthalmology Unlimited, Mano Netra and Inter Self Assurance Center. Anvita conducts social outreach programs including eye examination camps, wellness workshops and spiritual sessions. Empowering lives, harmonizing worlds, Anvita's transformative journey continues. കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ നേത്രചികിത്സാ രംഗത്ത് 24 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം. ഗ്രാമീണർ തങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നഗരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവരെ നേത്രപരിചരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നാടിൻ്റെ ഭാവി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ആവണമെന്ന ഗാന്ധിയൻ ചിന്തയിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കെ. നീലകണ്ഠന് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലായതു മുതൽ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. തൻ്റെ മകനുമായി ചേർന്ന് KGN എന്ന കണ്ണാശുപത്രിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. ഗാന്ധിയുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന ആശയം സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ശ്രീ K. നീലകണ്ഠൻ എന്ന തീക്ഷ്ണശാലിയായ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ആശയും അഭിലാഷവുമാണ് കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ. ഒരു ഹിന്ദി വാദ്യാർ, അത് നല്ലൊരു റോഡ് പോലുമില്ലാത്ത ബേള എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ നേത്രപരിശോധനാ രംഗത്തെ അറിവുകൾ മാത്രം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ അനവധിയായ സർജറികൾ വരെ നടത്തുന്ന കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ എന്ന ആശുപത്രി പടുത്തുയർത്തിയതിനു പിന്നിൽ പഴങ്കഥകളുടെ കൗതുകവും ആവേശവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
3 ആൺമക്കൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ എൻ്റെ മകളാണ് കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കൗമുദി ഗ്രാമീണ എന്നാൽ ആ മകളുടെ വളർച്ച അനവധിയായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും നടുവിലായിരുന്നു. വൈദ്യുതിയും ഗതാഗത മാർഗങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രാന്തമായ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും അത്യാവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വിഭാഗം, കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചികിത്സാ വിഭാഗം, സ്ക്യൂൻ വിഭാഗം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ വിഭാഗങ്ങളോളം ജീവനക്കാരോടുമൊപ്പം കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ അവരുടെ 25ാം വർഷത്തിലേക്കുള്ള ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. I am Ranjita. Along with my co-hosts Miss Anjana and Miss Jimsha, will be your master of ceremony for today's event. We are excited to host this program and ensure that everything runs smoothly. Let's get started. It's a time to invite all the esteemed guests. Miss Anjana John and Miss Jimsha K will now speak about the eminent personalities of today's event. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച വ്യക്തിത്വം. ഗാന്ധിയൻ തത്വചിന്തകളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അദ്ദേഹം 2 തവണ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു. പെരിയയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ പുറകിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റിമസി ഇൻ കമലാദാസ്, ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ലുങ്കിയും വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായും കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കൂടാതെ IAS ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കെ വിരമിച്ച അദ്ദേഹം നിലവിൽ നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് അഫിലിയേറ്റ് കമ്മിറ്റി AICTE എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാനുഷം സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് യക്ഷഗാന റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കോർഡിനേറ്ററും കന്നഡ പ്രൊഫസറുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രത്നാകര മല്ലമൂലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം മുഖേന ഗ്രാമങ്ങളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പുകൾ, ആരോഗ്യ സാമൂഹിക തിന്മകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹിക അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു. 2013 കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ അദ്ദേഹം 2009 കർണാടകയിലെ പ്രളയബാധിതരുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ എന്നോണം മളൈനിന്ത മേലെ എന്ന പേരിൽ തെരുവ് നാടകം എഴുതി. കൂടാതെ മലബാർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജീർണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചപ്പാര മധുവെ എന്ന ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറക്കി. 2012 മികച്ച NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ്, സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ഡോക്ടർ നെല്ലൂർ പ്രസാദ് കൾച്ചറൽ അവാർഡ്, പശുപത അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചു. ജേണലുകളിലും മാസികകളിലും പത്രങ്ങളിലും തൻ്റേതായ രചനകളിലൂടെ സർഗാത്മകത തുറന്നു കാട്ടുന്ന യക്ഷഗാനത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രത്നാകര മല്ലമൂലയെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധിയായ പ്രമുഖ സംഗീത സഭകളിൽ തൻ്റെ സംഗീത പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. സംഗീത പാഠമാലിക, മൃദംഗ മാർഗദർശിക എന്നീ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിരവധിയായ പുരന്ദരദാസ് കീർത്തനങ്ങൾക്കും ഭാവഗീതകങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1999 തൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ BSNUS സംഗീത പ്രതിസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് പെർലയിൽ വീണാവാദിനി സംഗീത വിദ്യാപീഠം ആരംഭിക്കുകയും അത് നാരായണീയം എന്ന പേരിൽ ഒരു അതുല്യമായ ക്യാമ്പസായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കലക അവാർഡ്, കാഞ്ചി കാമകോടി ആസ്ഥാന വിദ്വാൻ, കേരള സാഹിത്യ നാടക അക്കാദമി എൻഡോൾമെൻറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സംഗീതത്തിന് മതപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ശ്രീ യോഗേഷ് ശർമ്മയെ നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ മാനുഷ്യത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബയോകെമിസ്ട്രി, മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ COVID-19 പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ സുസ്ഥിര സേവനങ്ങൾക്ക് 2022 ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അവാർഡ്,
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എക്സലൻസ് സർവീസ് അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചു. ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ PhD എടുത്ത അദ്ദേഹം നിലവിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായും ഡീനായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ പിലാങ്കട്ടയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പെൺകരുത്ത് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കൂടാതെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും നേടി. യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ്, വുമൺ അച്ചീവർ അവാർഡ് 2023, DBT റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായും കാസർഗോഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറായും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കേരള അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ്, സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നിങ്ങനെ 2 സൊസൈറ്റികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പറായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജാസ്മിൻ M. ഷായിനെ മാനുഷം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വടക്കേ മലബാറിലെ നേത്രരോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ കൈമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം. ഒഫ്താൽമോളജിയിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്ദ ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു. കൂടാതെ SRCM സോൺ KL10 സോണൽ കോർഡിനേറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഡോക്ടർ പുഷ്പാഗതൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന വ്യക്തിത്വം. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷക്കാലമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ക്ഷീര ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഡ്വാർഫ് കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. ഹരിതാമൃതം, വിത്തോം സേവ്യർ, വിത്താൾ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തറ ആസ്ഥാനമായുള്ള കപില ഗോശാലയുടെ സ്ഥാപകനും ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ചെയർമാനും കേരള മില്ലറ്റ് മിഷൻ്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീ PK ലാൽ സ്വരാജിനെ കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്ത വയലിൻ വിദ്വാനായ പ്രഭാകര കുഞ്ചാർ ശ്രീ സുബ്ബറായി ശിരോമണി അവറുകളുടെയും ശാരദാമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിൽ നിരവധിയായി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 35 വർഷത്തെ പരിചയ പാഠവും അനേകം കുട്ടികൾക്ക് വയലിൻ വായനയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ പ്രഭാകര കുഞ്ചാറിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അംഗം. കാസർഗോഡ് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം KS ഹെഡെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS ബിരുദവും തുടർന്ന് മോസ്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പും പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിൽ ബിരുദ പഠനത്തിനായി KMC മാംഗ്ലൂർ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉമ NSനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ കണ്ടിയൂർ നീലകണ്ഠൻ്റെയും കൗമുദി ടീച്ചറിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി ജനനം. TD മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും MBBS പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം NH മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും MS ഒഫ്താൽമോളജിയും അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റൽ മധുരയിൽ നിന്നും വിട്രിയോ റെറ്റിനൽ സർജറിയിൽ ഫെലോഷിപ്പും നേടി. 2001 വരെ അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് അച്ഛനുമായി ചേർന്ന് കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ എന്ന കണ്ണാശുപത്രിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. നിലവിൽ എറണാകുളം അപ്പോളോ, സുശ്രിത, പയ്യന്നൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിട്രിയോ റെറ്റിനൽ സർജനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച വിട്രിയോ റെറ്റിനൽ സർജന്മാരിൽ ഒരാളും കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ N. സുനിലിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബയോകെമിസ്ട്രി, മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ COVID-19 പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ സുസ്ഥിര സേവനങ്ങൾക്ക് 2022 ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അവാർഡ്, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എക്സലൻസ് സർവീസ് അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചു. ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ PhD എടുത്ത അദ്ദേഹം നിലവിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറായും ഡീനായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു.
ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ പിലാങ്കട്ടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച വ്യക്തിത്വം. കാഞ്ഞങ്ങാട് ദീപ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ANM പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ പത്മാവതി പിന്നീട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനോടൊപ്പം തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. എന്നും നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ രോഗികളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കൂടെ ഇടപെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പത്മേച്ചിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്ന ബുക്കിന്റെ അവതാരികയിൽ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ MK സാനുമാഷ് ഇപ്രകാരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു: പണമോ പദവിയോ അധികാരമോ നേടിയെടുക്കാൻ അധിക പേരും വ്യഗ്രത കാട്ടുന്നു. അവിടെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, മൂല്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. ധാർമ്മിക ബോധവും മൂല്യബോധവും ഒരാളുടെ ബലക്ഷയമായിട്ടാണ് പ്രായോഗിക ജീവിത മത്സരത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യത്വമാണ് വലുതെന്ന നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ആ പ്രയാസമാണ് ശ്രീ കണ്ടിയൂർ നീലകണ്ഠനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വല്യമാമൻ കൂടത്തിൽ ശ്രീമാൻ നാരായണ നമ്പീശനും ഏറ്റെടുത്തത്. 1930 നവംബർ 25 ശ്രീ ശങ്കരൻ നമ്പീശിൻ്റെയും ഉമാദേവിയുടെയും മകനായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചൂരക്കാട്ടുകരയിൽ ജനിച്ചു. 3-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടമായ കൊച്ചു നീലകണ്ഠൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടന്നും തോളിലേറിയും ഷൊർണൂരിന് അടുത്തുള്ള മാനന്നൂരിലെ അമ്മയുടെ അമ്മാത്തുകൂടത്തിലായിരുന്നു ബാല്യവും കൗമാരവും പിന്നിട്ടത്. ദാരിദ്ര്യവും യാതനകളും നിറഞ്ഞ ജീവിത വഴികളിൽ അമ്മാമൻ ശ്രീമാൻ കൂടത്തിൽ നാരായണ നമ്പീശൻ പകർന്നു നൽകിയ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ അടിയുറച്ച ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹം മാനന്നൂർ, കവളപ്പാറ, വാരോട്, ഷൊർണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ഗാന്ധിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയുടെ ആദർശമനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികസനം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സാഹോദര്യം, ധാർമ്മിക ജീവിതം, ലാളിത്യം, പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം എന്നിവ തൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും കാലത്തിനു മുൻപിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടെ കർമ്മനിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ശതാഭിഷക്തനായതിനു ശേഷവും അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നില്ല. 2020 മാർച്ച് 20 അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മായാത്ത ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയ പ്രൗഡ്ലി പ്രസന്റ് മാനുഷ്യം 2K24. I request all the guests occupy their distinguished chair. Please be seated. 9 a.m. prayer by KGN staff. Welcome speech by Advocate Anil Kumar SR, Legal Advisor KGN. Presidential address by Dr. N. Sunil, Managing Director, Kaumudi Gramina Netralaya Private Limited, Trustee, Achieve Trust. 9:30 a.m. inauguration, lighting of memorial lamp by Dr. Kadir Mangad, former Vice Chancellor, Kannur University. Chief guest, Professor Ratnakara Mallamole, Government College, Kasaragod. Memorial felicitation, Srimati Padmavati K, Senior Employee KGN, Dr. Pushpangadan, Director, Cooperative Hospital, Payanur, Zonal Coordinator, SRCM. Shri Yogesh Sharma, Narayaniyam. Shri Prabhakar Kunjar, Violinist. Shri P.K. Lal, Coordinator of Millet Mission, Kerala. Dr. Uma N.S., Director, KGN. Shri K. Neelakanthan Memorial Academic Oration. Topic: Social Epigenetics, a Paradigm Shift. Faculty: Professor Ratnakar Rajendran Pilankatta, Registrar in Charge and Dean of Central University, Kerala. Vote of thanks by Dr. Rashmi Prakash, Human Resource Manager, KGN. Thank you one and all. Prayer is not asking, it's a longing of the soul. ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് മുൻപും പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ്. സർവശക്തൻ നമുക്ക് നൽകിയ നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനുഷ്യം ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശരണു നിനകേ ശരണു വിനായക, ശരണു നിനകേ ശരണു വിനായക, വിനായക വിദ്യദായക ദേവ, വിനായക വിദ്യദായക ദേവ, ശരണു നിനകേ ശരണു ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಶಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಹೇ ಗಜಾನನ, ಪಶಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ
ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಗೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಗೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. Nothing warms the heart than affectionate words of welcome. Here I request Advocate Anil Kumar SR to welcome the gatherings. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ സുനിൽ സാറാണ്. സാറിനെ ഈ ഔദ്യോഗികമായി ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 2 ദിവസമായി ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയുടെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച മാനുഷം എന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മാനുഷം എന്ന പ്രോഗ്രാം. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ നിരവധിയായ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളും ഇന്ന് മനുഷ്യർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ളതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിളക്കുമായിരുന്ന ശ്രീ കെ നീലകണ്ഠൻ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. താങ്ക് യു. മാനുഷം 2024 അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയാണിത്. നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ 25 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജൂൺ 9 25 വർഷം ഒരു ചെറിയ വർഷമല്ല. ഈ പ്രദേശത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, ആ സ്ഥാപനം 25 വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യ നിറവിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഈ മാനുഷം അതിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അച്ഛൻ സാറ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശ്രീ കെ നീലകണ്ഠൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം 8 വർഷക്കാലം ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പലപ്പോഴും തൊണ്ട ഇടറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. 8 വർഷക്കാലം ഒരുമിച്ച് 2 പേർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, ഒരച്ഛനെ പോലെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാറ് തൻ്റെ 52 വർഷത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലം ഓരോ കാലവും ഓർമ്മയിൽ മധുരമുള്ളതായി സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അത്രമേൽ മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരാളോട് പോലും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വെറുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സാറിനുണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യം ഞാൻ 8 വർഷക്കാലം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ 52 വർഷക്കാലം ഞാൻ അടുത്തറിയുകയായിരുന്നു.
ശരിക്കും ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു സെല്ലുലോയിഡിൽ എന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പഴയ കാലം സാറിൻ്റെ അത്രയും. എന്തിനേറെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു സാർ. ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു. സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് സാറിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു, അത് ഞാൻ നിർത്തി, അതിൻ്റെ ദൂഷ്യം അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ പാലയാട് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ദുശീലമാണ്. അതുപോലെ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് സാർ. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അത് തുറന്നു പറയുകയും അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവുമായി സാറിന് അത്രമേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത്രമേൽ സ്വാധീനിച്ചതും. ഗാന്ധിയും അങ്ങനെയാണ്, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുകയും തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തൊരു മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ഗാന്ധി, നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ അച്ഛൻ സാറിലും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങണം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പിന്നീടോ നിരവധിയായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനുതകുന്ന എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ സാറിൻ്റെ മകൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ്, അൻവിത അച്ചീവ് ട്രസ്റ്റ്. അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അൻവിത അച്ചീവ് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലല്ല, സാംസ്കാരികവും മറ്റ് സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ട്രസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അച്ഛൻ സാറിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി കൗമുദി അമ്മ, നമ്മളെ ഓർക്കാതെ പോകരുത്, അമ്മയെ കൂടെ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുനിൽ സാറാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്, ചാലകശക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ സാർ. ഒരുമിപ്പിച്ച് നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും അല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നയിച്ച നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ സുനിൽ സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ ഖാദർ മങ്ങാട് സാറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാറ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു. വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ വലിയ വാർത്തയായി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്കറിയാം 10-29 പേരുടെ നോമിനേഷൻ വന്ന് അതിൽ നിന്നും തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ ഒരേ ഒരു പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഒരു പേരിൽ ആ ഒരു പദവി എത്ര അർത്ഥവത്തായി ആ പദവിയെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത ആ പദവിയുടെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഖാദർ മങ്ങാടിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടിയും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കു വേണ്ടിയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ രത്നാകര മല്ലമൂലയാണ്. സാറ് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സാറ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് അനീതികൾക്കെതിരെ കലാപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും നിരവധിയായ എഴുത്തുകളും നാടകങ്ങളും ആവിഷ്കരണങ്ങളും നടത്തുന്ന സാറിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ്. അത് ഒരു വിശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രവൃത്തി അനുസ്യൂതം തുടരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രത്നാകര മല്ലമൂല സാറിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഒറേഷൻ മെമ്മോറിയൽ ഒറേഷനിൽ സോഷ്യൽ എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന വിഷയത്തെ
ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് ഒറേഷൻ തരുന്ന ശ്രീ പ്രൊഫസർ രാജേന്ദ്ര പിലാങ്കട്ട സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡീനാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ഇൻചാർജ് കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത്ര വലിയൊരു പദവിയിലിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായി ഇരിക്കുകയും ആ മോഡറേറ്റർ പദവിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡായും അതിൻ്റെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രൊഫസർ രാജേന്ദ്രൻ പിലാങ്കട്ടയെ സ്നേഹത്തോടെ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പകരം സാറിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ലെക്ചർ കൂടെ എത്തും എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി മെമ്മോറിയൽ ഫെലിസിറ്റേഷൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മുടെ പത്മാവതി കെ ആണ്. അച്ഛൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെക്കാട്ടിലേറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത, ഇന്നും ആ സേവനം വളരെ പാവനമായി തുടരുന്ന പത്മാവതി കെ സീനിയർ എംപ്ലോയിയാണ് നമ്മുടെ. പത്മാവതിയെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ പുഷ്പാങ്കദൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. സാർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്. സാറ് സുപരിചിതനാണ് നമുക്ക്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഡയറക്ടറാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ SRCMൻ്റെ സോണൽ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന, നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പുഷ്പാങ്കദനെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ കൗമുദി ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി യോഗി ശർമ്മ അവറുകളാണ്. ഞാൻ 2013 ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ വർഷം നടന്ന നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേയ്ക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അച്ഛൻ സാറിനെ പോലെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, ലാളിത്യം ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ ചിരിയിലും ഒക്കെ ലാളിത്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇന്നും ഞാൻ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അത്രമേൽ ഊഷ്മളമായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ചിരി നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് എത്ര ഊഷ്മളമാണ്, എത്ര ലാളിത്യം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവും അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ 2013 കാണുന്നു. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത 2 വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മളോട് വയ്ക്കുന്നു. മികച്ച ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ്, സംഗീതോപാസകനാണ്. തീർച്ചയായും സംഗീതത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നു. സംഗീതത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വമായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ PK ലാലാണ്. നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി എന്താവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന PK ലാൽ. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പദവിയിലാണ്, കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് മിഷൻ കേരള. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കന്നുകാലി ഫാം. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മൃഗസ്നേഹിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കന്നുകാലി ഫാം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മില്ലറ്റ് മിഷൻ്റെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വളരെയേറെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകുമെന്ന് മാത്രമാണ് അറിയിച്ചത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം എത്തും. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രഭാകര കുഞ്ചാറാണ്. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഫാമിലി അംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഹൃദ്യമായി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കലാകാരന്മാർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ്. തീർച്ചയായും
കലയിലൂടെ മനുഷ്യനെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിർത്തുന്ന ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഏജ്ഡായാണ് അദ്ദേഹം. നടന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വരുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സാറിൻ്റെ സുബ്രായി ശിരോമണി അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രഭാകര കുഞ്ചാർ അവരുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഉമ NS ആണ്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഉമ NS. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷനെ അതിനെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ നയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഡോക്ടർ ഉമ NSനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഇവിടെ എത്താമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന അശ്വിനാണ്. അശ്വിനെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ ഉമ NSഉം അശ്വിനും. ഡയറക്ടർ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ HR മാനേജർ രശ്മി പ്രകാശാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു HR മാനേജർ എന്ന കാർക്കശ്യത്തിലുപരി സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന HR മാനേജരെയും രശ്മി പ്രകാശിനെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേശവേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, നമ്മുടെ രമ മാഡം, എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. It's a privilege to invite Dr. N. Sunil, Managing Director, Kaumudi Gramina Netralaya Private Limited, Trustee, Achieve Trust, to deliver the presidential address. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, ആദ്യം എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം മാനുഷം എന്നുള്ള മാനുഷം എന്നുള്ള പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അനിലാണ്. അത് അച്ഛൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ ഹോളിഡേയ്സ് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അച്ഛന് ലീവ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സൺഡേ, അപ്പോൾ ഇതൊരു കണക്റ്റഡായിട്ട് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാനുഷം പ്രോഗ്രാമിൽ സാമൂഹികമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും കലാപരമായിട്ടും സ്പിരിച്വലായിട്ടും അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്നോ ആ തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഒറേഷൻ അത് നടത്താമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറാണത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ നോളജിനെ പോലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആൾക്കാരോട്, ഏറ്റവും അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഒരു ടോക്ക് നടത്താൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നു. റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ആ ടോക്കിന് ഞാൻ കൊടുത്തത്. റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഒരു
ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് പറയാം. മദർ തെരേസ അവരെ കാണാൻ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പോയി. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മദർ തെരേസ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒരോളം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ല് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് ആ കല്ലെടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനിൽ ഇടുന്നു പറഞ്ഞു. ആ മദർ തെരേസ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനേക്കാളൊരു എളുപ്പ വഴി പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നു. അതാണ് റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആളോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൂടെ വരുന്നവർക്ക്, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ, ആ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ വലിയ ഫങ്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ലോകത്തിലുള്ള വലിയ അറിവുകൾ വലിയ ഫങ്ഷനിലല്ല ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബൈബിളായാലും ഖുറാനായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഉപനിഷത്സ് ആയാലും 1-2 ആൾക്കാരിരുന്ന് സംസാരിച്ചതാണ്. ആ നോളജാണ് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വലിയ പ്രസംഗങ്ങളല്ല ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും നേച്ചറിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇസ് ഇൻ സീക്രറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സീക്രറ്റ്. ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ല, വളരെ പതുക്കെ ആരും അറിയാതെ ശബ്ദമില്ലാണ്ട് വളർന്നു വളർന്നൊരു മരമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ സാറ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജനിതക ശാസ്ത്രം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു മാവിൻ്റെ അണ്ടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആപ്പിൾ മരം ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട്. ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈനോസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ആ മുട്ടയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡൈനോസറായി ഇന്ന് വരാൻ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മുട്ട വിരിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭ്രൂണമായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്ട്രോളജിയും ഒരു പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രഡിക്ഷൻസ് എപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തെ പറ്റി കറക്റ്റാണ്, പാസ്റ്റിനെ പറ്റി പ്രഡിക്ഷൻസ് കറക്റ്റാണ്. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫ്യൂച്ചർസ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. പോസിബിലിറ്റീസാണ്, സാധ്യതകളാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാം, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധ്യതകളെ ശരിക്കുള്ള തരത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം. അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അത് പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അയാളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാവുന്ന മാത്രം. പക്ഷേ ഒരു അസാമാന്യ വിൽ പവറുള്ള ഒരാൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഞാനാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അടുത്ത വണ്ടി പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോരും, പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മഹാത്മാവ് ജനിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി. നമ്മൾ പാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ളത് ശരിയായിരിക്കാം, ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വളരാനും ഫാമിലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, സൊസൈറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല റിലേഷനാണെങ്കിൽ കുട്ടിയിലുള്ള ജനറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ, ജീൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നല്ലതെങ്കിൽ ആ ഭയം കാരണം പല ജീൻസും എക്സ്പ്രസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ബയോളജി ഓഫ് ബിലീഫ് എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഡോക്ടർ ബ്രൂസ് ഷീൽഡ് എഴുതിയതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, സാമൂഹിക ബോധം വരുന്ന കോൺഷ്യസ്നസ് വരുന്ന പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് വളരില്ല. ഹൈൻ ബ്രെയിൻ, മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു, പേടിപ്പിക്കുന്ന അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ വന്നു, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ രാവണൻ മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. രാവണൻ എന്തുകൊണ്ട് രാവണനായി? കാരണം രാവണൻ്റെ അമ്മ രാവണനാക്കി. നേരെ വെച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം രാക്ഷസൻ്റെ പുത്രനാണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനാണ്.
പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനായിട്ട് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സത്സംഗത്തിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കുട്ടി കൈകാൽക്കൾക്ക് നീളം കൂടും, ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് പറയും. ഇതാണ് കുട്ടിയിൽ വരിക. വീട്ടിലെ ആ സാഹചര്യം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ. നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, സോഷ്യൽ സർവീസ്, മിറർ ന്യൂറോൺസ് പറയും. വേറൊരാളുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുക എന്നാണ് മിറർ ന്യൂറോൺസ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സ്വയം വിഷമിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിഷമത്തിന് നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റായിട്ട് കരുണയോടുകൂടി പങ്കെടുത്താൽ അതേ അനുഭവം നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അതേ മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നേരെ കളിച്ചിട്ട് കളി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഗെയിംസ്. കാരണം നമുക്ക് കമ്പാഷനേറ്റഡ് അതാ ആളായിട്ട് നമുക്ക് റെസനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇത് ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതാണ് എപ്പിജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട്, അത്ഭുതമല്ല, ട്രൂത്ത്. ഒരു മരം അതൊരു ബോൺസായി മരമാവണോ അതോ ഒരു ശരിക്കുള്ള മരമാവണോ, അത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കണോ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ വിത്ത് അലമാരയിലിട്ട് അത് ഒരിക്കലും മരമാവില്ല. അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മരവും. അതിന് വേണ്ട അന്തരീക്ഷം വേണം. ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അതിവിടെ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ വളർന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോറിൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഒരുപാട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം അവരുടെ ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആ തരത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏത് സമയത്തും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം വരാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 5-8 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് 8 വർഷത്തിനും ഉള്ളതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഓഫ്താൽമോളജി പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം, സ്നേഹവും കമ്പാഷനുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത്. അത് മരങ്ങളുടെ കാര്യം, മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം, മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് ട്രൂത്താണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ, ഡയബറ്റീസ് ആയാലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയാലും ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും ക്യാൻസർ ആയാലും ഇതൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേഷ്യൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ കാണാൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇതുവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ശാഖ അത് സോഷ്യൽ തലത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ചില സമൂഹങ്ങൾ അങ്ങനെയാവുള്ളൂ, അത് മാറില്ല. ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്ക, അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ തന്നെയാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ സഹകരിക്കാം, അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ വരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. എനിക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ പാരൻസും ഇനി പാരൻസ് ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സെഷൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രകാശം സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഇത് ഇരുട്ടിന് മേൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും അജ്ഞതയ്ക്കെതിരായ അറിവിൻ്റെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് മേലുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിളക്ക് കൊളുത്താനും ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും പ്രിയ അതിഥി ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാടിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.